बहुमत भाजपा को हैगा आ, तुहानूं पता है भाजपा धारा 370 की गल होवे तो वो भी उन्होंने इस तरह ही पास किया सीगा। लेकिन ये जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस ने जिहड़े किसानां दे लई आ रहे ने, तुहाडे मुताबिक ठीक है कि गलत है जी? ये ऑर्डीनेंस बिल्कुल गलत है जी, मैं इन्हां दा सख्त विरोध करदा। ये ऑर्डीनेंस पंजाब दी हिंदुस्तान दी किसानी नूं खत्म करने लई बनाए गए आ। उन्होंने एक लॉलीपॉप दे के भी किसानां दी जिहड़ी आमदन आ, ये बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो च लिखिया सी कि किसानां दी आमदन 2024 तक दुगनी करनी है। ये बस उन्हों ही भंबल भूसे च पाउण वास्ते उस वादे तो पिछे हटण लई ये एक 3 ऑर्डीनेंस लिआंदे आ जिहड़े कि पंजाब हिंदुस्तान दी किसानी दा लक तोड़ के रखदे आ। हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जो भी फैसले किए गए लोग बहुत शलाघा करते थे। तुसीं किस तरह सोचते हो कि लक तोड़ने में जिहड़े आ फैसले ये जिस दिन उन्होंने घर के उत्ते इस चीज़ का डाका पिया फिर लोगों को समझ आनी आ, पर तद तक बहुत सारा पानी इन्हां पुलों थल्लों लंघ जाना तो पिक्चर चेंज हो चुकी होनी। सब तो वड्डी गल दसां कि MSP पार्टियां रौला पाई जांदियां कि MSP बंद नहीं होनी। MSP सरकार ने साल 2 साल उहदा चला के तो MSP ने सोचना इसका फायदा ही कोई नहीं है। वो जिस दिन वापस होनी है फिर इहदा किसान दा लक इहो जिहा टुटना कि जदों किसी दा शोषण होना ना, प्राइवेट बंदियां ने, प्राइवेट पार्टियां ने, व्यापारियां ने, वड्डे वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस ने इहदे च आ जाना तो किसान दा लक टुट जाना। पहला जिहड़ा कांग्रेस कहती सी कि वड्डे घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुँचाने वास्ते बीजेपी पार्टी गई, क्या लगता पिया हुण सच्चाई ये सामने आ रही है? हुण ठीक है, उन्हां दी वोटां दी राजनीति वो कुछ भी कह सकते हैं। इस वेले साडी ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਆ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। मैं जी तीसरी गल दसांगा ना उत्तों क्लीयर हो जाएगा कि ये अग तुहाडे घर तक कदों पहुँचनी है। जिस तरह गल की कि तुसीं सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाल किसी पार्टी के विरोध च नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर भाजपा जिहड़ी है वो केंद्र दे विच बिल्कुल ही प्रोफाइल दे विच है और तुसीं उहदा एक छोटे जिहे सिपाही भी हैगे हो, क्या लगता नहीं कि ये वीडियो वेखण तो बाद तुहाडे ते कोई गाज भी सुट सकदे आ? कोई गल नहीं, गाज की कोई चिंता नहीं है जी। सच नूं सच ते झूठ नूं झूठ कहण दी समर्था रखते हैं, आपां इन्ना जिगरा रखते हैं। असूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपों दी कोई गाज तो डरते नहीं है। किसान की सुख मंगनी चाहिए हर घर में, चाहे वह पौश कलोनी च रहिंदा, पिंड च रहिंदा, किसी कस्बे च रहिंदा, किसान की सुख मंगो फिर तुहाडे घर दा चुल्हा जलना। कोई भी लाइव करते सीगे जां कोई भी इस तरह की गलबात च आते सीगे तो उन्होंने लोग बहुत लाइक करते सीगे, गल सुनते भी सीगे, भावें मन की बात होवे चाहे वो किसी भी चीज़ की। लेकिन आ पहली वीडियो एक सामने आई सी जिहदे बहुत सारे डिसलाइक मिले उन्होंने, ईवन दैन कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद वो जिहड़ा सीगा कमेंट सैक्शन बंद करना पिया। क्या समझते हो कि हुण लोग जिहड़ा मोदी साहब की जिहड़ियां कारगुजारियां उन्हां तो खुश नहीं होणगे और जो फैसले लिते जा रहे वो भी ठीक नहीं लिते जा रहे? बिल्कुल ठीक नहीं ले जा रहे। आ जिहड़ा आपां नूं मोबाइल फड़ाता ना, इत्ते लाइक ते डिसलाइक करन दा अधिकार हर बंदे नूं मिलिया। ढिड किसान ने भरना, गल्लां ने नहीं भरना। 5-7 इस वेले मेन धारा च पार्टियां चल रही, उन्होंने मैं बेनती करदा कि तुसीं सब 2022 की तैयारी कर रहे जे। किसान का दर्द समझो, किसान दे नाल खड़े हो, वोटां वेले ना आयो, तुहानूं लोकां ने इस बार पिंडां 'च नहीं वड़न देना जी। भारत सरकार वालों 14 तरीक नूं 3 ऑर्डीनेंस पास करने की कवायद रखी गई है। किसान उसनूं लैके काफ़ी परेशान भी ने और प्रोटेस्ट करने की गल भी की जा रही है। हालांकि बीते दिनी किसानों वालों मीटिंग कर 15 तरीक नूं रस्ते रोकण की और GT रोड रोकण की गल भी कही गई है। लेकिन हुण भाजपा के एक पूर्व प्रधान जो कि तरनताਰਨ तो 5 साल से लगातार जिला प्रधान रहे ने, उन्होंने वालों भी आवाज़ चुकी जा रही है कि जो ऑर्डीनेंस जिहड़े पास करने की गल कही गई है कितना किते जरूर उहदे लई सोचना चाहिए है। साडे नाल मौजूद ने, गलबात कर लैंदे आ। भाजी पहले तो तुसीं दसो कि तुसीं किस जगह ते प्रधान रहे हो बीजेपी दे और तुहाडा शुभ नाम की है जी? मेरा नाम RP सिंह मैणी है जी। मैं 5 साल तरनताਰਨ BJP का प्रधान रहा, जिला प्रधान, तो प्रदेश का प्रवक्ता रहा कमल शर्मा जी के समय के उत्ते। सर पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि 3 ऑर्डीनेंस पास होने जा रहे,
90% ਪਾਸ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2024 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ? ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ, ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ, ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ FPTC, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ CACP, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MSP ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ MSP ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 1800 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਲੱਗਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 153 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਯਾਰਡ ਹੈ, 450 ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ APMC ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ MSP ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ MSP ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 5 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ BJP ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੇ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਰਲਗੱਡ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਗੜੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਗੋਦਰੇਜ, ਬਾਟਾ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ? ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲਵਾਉਣੇ, ਟਮਾਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ APMC, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 5 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ, ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਵੇਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 3% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 3% RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਤੇ ਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀਕਰਨ, ਉਹ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਇੱਕ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 55 ਤੋਂ 70% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਆ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੀ 1955 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਐਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? 5 ਬੰਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, 5 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾ 5 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 250 'ਚ ਵੇਚਣੀ, 50 ਵਾਲੀ 250 'ਚ ਵੇਚਣੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਜ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੂਲੋਂ पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਊਗੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ APMC ਸੀ, ਉਹਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ RDF 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RDF ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੀਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ 138 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ 38 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਢਿੱਡ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਰਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ GDP ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ GDP ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਆ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਆਰਪੀ ਮੈਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਪੀ ਮੈਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।